तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे आलोचना करछन्ती मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 69 चलीथिला। ज्ञान 69 टिके लंबा थिला तार आलोचनाटी दुईटा भाग सारी जाय कि आज तृतीय भाग आलोचना करिबा। ज्ञान 69 थिला हमकु परिपूर्णता आडकु नै जिबा लागि परमेश्वर जेउ सब प्रयास करूथांती तांको सहित पाप ओ पुण्यर खेल खेली आमे सेही प्रयासर प्रतिरोध करिबारे लागि थाउ। आमर पुण्य भावना आमको गुप्त भावरे आम पाप गुड़ी को संजीवित कर रखिबारे ही सहायता करिथा। ता भितरे आलोचना भितरे आमे सारांश रे जहा जाइथिले जे अतिमानस शक्तिर संचार पई प्रथम आवश्यकता से कहिथिले सेटा होची परिपूर्ण समता। परिपूर्ण समता तापरे आमे द्वितीय भाग रे आलोचना आरंभ कर सारथिले जोथिरे कि से कहले जे समता भाव जेतिकी आवश्यक ता सहित तदनुरूप श्रृंखलार मार्ग जोग लिखुचंती एठारे मु जो माने जोग साधना करिसंती एवं तदनुरूप एक श्रृंखलार मार्ग अनुसरण करिसंती सेमानक लागि यह सहज हे जीवो। मनगत भूमि रे समता भाव संभव करी आदौ कष्टकर नुहे। कष्टकर होची कोठी ना शरीर एवं प्राण रे। सेतेबेले से कहले तनु द्वितीय आवश्यकताटी होची संप्रसारित और प्रशस्त हो जिबार एक शक्ति। आमे से विषय गत थर आलोचना करथिले गतकाली। आज मा कहछन आउ गोटे कथा भी थिला कोन कहले ना जाहाको कि मु सेही अनुभूति को वर्णना करबा समय रे आदौ वर्णना करी कहि नथिले कोटा जो नौकार सुप्रामेंटल नौका कथा जो उठिथिला सेतळे मा कहछन मु सेतळे ए अनुभूति जेतळे वर्णना करथिली से कथा कहि नथिली। से कथाटी होउची जे नौकारे कोनोसी जंत्र लागि नथिला। नौकाटी केमति चलथिला इच्छा शक्ति द्वारा संभव होउथिला। एवं आमे गतकाली भी आलोचना करथिले नौकारे जीवा बेलकु जो मानकु फेरेई दिया हेतिला सेमानंक पाखरे कला कला चिन्ह रहिथिला। जो माने कि फेरेई दिया से कला चिन्ह कोन कहिथिले जो मानक पाखरे नमनीयता एवं क्रियाशीलतार अभाव रहिथिला। सेतिरे पुणी कहले कोन ना जो माने परिवर्तन हवा पई निजको एवं विस्तृत हवा पई निजको असामर्थ्य परिप्रकाश करंती। देखिले कोन असामर्थ्य अग्रसर होई परिवार असामर्थ्य अपेक्षा विस्तृत होई परिवार एही असामर्थ्य अधिक परिमाण रहितिला। तेणु सेही मानक पाखरे गोटे कला चिन्ह देखा जाइतिला। तेणु आमे हमर जो संकीर्ण चिंताधारा रो सबले ऊर्ध्वकृति को पड़िबो। अहंग्र जो गोटे सुंदर माने सुनार पिंजरा बोली आमे ताको कहि परिबा जे कि सबु बेले हमकु अति सूक्ष्म भावरे के जन पाखर तो स्थूल भावरे देखा जीवो। आउ गोटे कथा मां कहिथिले सूक्ष्माति सूक्ष्म भावरे मध्य से किपरि हमकु बांधी रखि थाए सेटा हम आलोचना करथिले। तेणु एठी मां कहउचंती इच्छा शक्ति द्वारा से नौकाटी परिचालित होतिला
ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଓ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗତିଶୀଳତା ରହିଥିଲା, ଏପରିକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଏକ ପରିଣାମ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ନମନୀୟତା, ବିସ୍ତୃତତା ସହିତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପୁଣି କଣ? ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଜିଦ୍ଦି କରିବ ଯେ ଜିଦ୍ଦି କଣ ପାଇଁ କରିବ? ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ଦି କରିବ, ନା ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିଦ୍ଦି କରିବ ତାକୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପର ନାମକରଣ କରିଥାଉ। ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଯେ ଏ ଆଧାରକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି କେବଳ କେବଳ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ, ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ, ସେ ସଂକଳ୍ପ ଆମ ଭିତରେ ବିସ୍ତୃତତା ଆଣିଦେବ, ନମନୀୟତା ଆଣିଦେବ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ଯଦି ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ମନୋଭୂମି ସହିତ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାହା ଶରୀରରେ ଏବଂ ପ୍ରାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦଟିରେ ସେଇ ଅର୍ଥର ଆରୋପ କରିପାରିଲେ ସେପରି ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯିବ, ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଆତ୍ମାର ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ, ବା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ବା ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆତ୍ମସତ୍ତାର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବନା ଓ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ନିରୂପିତ ହେଉନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ। କାହିଁକିନା ମନୋଭୂମିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେ ହିଁ ଏ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ହବ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଦୃଢ଼ତା ରହେ ତେବେ ଆମେ ସଚେତନ ହବା ଏବଂ ଆମକୁ କେଉଁ ଶକ୍ତି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଅବଲୋକନ କରିବା, ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ନିରନ୍ତର ହିଁ ଏହା ହୁଏତ ଆସିପାରେ, ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଥାଇପାରେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟି ତଥାପି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ। ମାନେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆସୁଥିବ, ଚାଲି ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଥିବ। ସେତେବେଳେ ମନ ହିଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ମନ ଆପଣାର ଚିର ଅଭ୍ୟାସ ପରି ତାହା କରେ ଏବଂ ଠିକ ସେହି ଧାରାରେ ହିଁ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମନକୁ ଡେଇଁ ଯିବା ପରେ ଯାଇ ଅତି ମାନସ କ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ପଶି ଆଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ପଶି ଆଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମନକୁ ସିଧା ଡେଇଁ ଯିବାକୁ ପଡେ। କେବଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାକୁ ଡେଇଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାଣିକ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ସହିତ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଘଟେ, ସେଗୁଡିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଭାବନା ଭିତରେ ପଶି ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଠି କଥା କହିଲେ, କଣ କହିଲେ, ଯେ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ରହିଛି, ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁ ଅନୁଭୂତି କଣ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ? ହଁ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରନ୍ତି। କାହିଁକି ପଚାରନ୍ତି? ନା ଆମ ମାନଙ୍କର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ ପ୍ରାଣିକ ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରତି। ଆମର ଭାବଗତ ସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରତି ଆମର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ। ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଫଳରେ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ଯିଏ ଅଳସୁଆ ସିଏ ପଚାରେ ଯେ ସତରେ କଣ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତାଙ୍କ ବିନା ତ କିଛି ପତ୍ର ବି ହଲିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବି? ମା ଯଦି ନ ଚାହିଁବ କଣ ସତରେ ହବ? ଇଏ ଜଣେ ତାମସିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ହିଁ କହେ। ଯିଏ ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଏ, ସତରେ ନିର୍ଭରତା ରଖିଥାଏ, ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡେନି। ସେ ଜାଣିଛି ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ମା କରିବେ, ମା କରିବେ। ସିଏ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ହେଳା କରିନଥାଏ, ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥାଏ। ମା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖେଇ ହେଇ କହିବାକୁ ପଡେନି, ମା ତ କରିବେ, ମୋର ଆଉ କାହିଁକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇ କଥାଟି ତା ପାଖରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ତାମସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ଗତିବୃତ୍ତି ଥାଏ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯଦି ସବୁ ଗତିବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନହବ ତାହେଲେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବନି। ସଚେତନ ହବାକୁ ହେଲେ କେମିତି ହବ? ନା ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ହଁ, ନାହିଁ, ତା ସିଏ ଆସିଲେ ତାକୁ
ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକି ହାକିକି ତା ଭିତରେ ପଶିବି ନାହିଁ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣିକ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ସହିତ ଯଦି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସେ ତେବେ ସେଗୁଡିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଭାବନା ଭିତରେ ପଶି ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ପଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତନା ପୂର୍ବର ସେଇ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଧାରାରେ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ତାହା ସିଧା ଆପଣାକୁ ନେଇ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦିଏ। ଇଏ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ନିୟମରେ ସେ ନ ଚାଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମର ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସେ ଶକ୍ତିଟି ନିଜେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇ ଆମକୁ ଆମର ଯୋଉ ଜଡ଼ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତା ଭିତରକୁ ତାହା ସଞ୍ଚରିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମନ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ହେଇ ରଖିବା, ଅଭିପ୍ସା ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା। ମା ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ପଢୁନି, କେବଳ ପଏଣ୍ଟ କହିଦଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ମନକୁ ନିଷ୍ପନ୍ଦ କରି ରଖିପାରିବା, ଅଭିପ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବ। ଅଭିପ୍ସା କାହିଁକି ଶୁଦ୍ଧ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରୁ ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅଭିପ୍ସା ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛି ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ସା ଥାଏ ଯେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ମୋ ଆଗରେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ ହେଇକି ମୁଁ ସମ୍ମାନ ହଉ, କ୍ଷମତାରେ ହଉ, ଅର୍ଥରେ ହଉ, ଯୋଉଟା ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଛି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ବି ଭାବ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ କୋଉଟା? ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ହଉଛି କେବଳ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ଥିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣିକି ସିଏ କଣ କରିବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ଧରି ପାରିବା, କାହାକୁ? ମନକୁ ନିଷ୍ପନ୍ଦ କରି ରଖିବା, ଅଭିପ୍ସାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଥିବ। ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ଧରିପାରିବା, କଥା କହିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବା। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି କଥା କହିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବା। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତେବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାହା କିଛି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସୁଥିବ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଅମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବ। ସେ କିଛି ଯେମିତି କହନ୍ତି ମିଲାବଟ ହବନି। ମିଲାବଟ କାହିଁକି ହୁଏ? ଆମ ମନର ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ତା ଧାରାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିପାର। ଜଣେ କହିବେ ମୁଁ ସେଠୁ ଗଲି ଦେଖିକି ଆସିଲି, ଆଉ ଜଣେ କହିବେ, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭାଷାରେ କହିବେ ତାହା ମୋର ଯିବା ବାଟରେ ମତେ ଡାକିଲା। ଏମିତି ବି ଜଣେ ଭାବ ଦେଇକି କହନ୍ତି ଯେ ତମେ ତ ହଁ ରେ ତାକୁ ସତରେ ଡାକିଥିଲା, ଆଉ ମତେ ଡାକିଲା, ମତେ ସେ କଥା କହିଲା, ମୁଁ ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି। ସିଏ ଯେ ଏଇ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି କାହିଁକି କୁହନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଲେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଏକ ଭାବ ଦେଇକି ଲେଖନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଯିଏ ପାଠକ ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଯିଏ ମୋ ଆଗରେ ରହୁଛି ନା ସେ ଜାଣୁ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଉପର ସ୍ତରର, ମୁଁ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ବି ବୁଝିପାରୁଛି। ଏ ଧାରଣା ଯଦି ରହିଗଲା ତାହା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ମିଶ୍ରିତ ହେଇଗଲା। ଯାହା ମୋ ଭିତରେ ସିଏ ଚାହିଁବେ ତାହା ଅବିକୃତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମନକୁ ଯଦି ନୀରବ ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକିନା ମନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି ସିଏ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ତାକୁ ଯେମିତି କଥାରେ କହନ୍ତି କଥାରେ ପୁଟ ଦବ। ଯେମିତି କହନ୍ତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯାଇଥିବ ଯଦି କାହା ସହିତ ଦେଖା କରିବେ, ଏଇ ଦେଖା କଲା ବେଳେ ବହୁତ ବହୁତ କରି କହିବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ଭବତଃ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏହା ସହିତ ଆଦୌ ସୁପରିଚିତ ହୋଇନଥାଉ। କେଉଁଠାରେ ଏତେ ଟିକିଏ କଣ ଗତିଶୀଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ
ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ମନେ ରଖିବା। ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ପନ୍ଦନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ମାଙ୍କ ଧାରାରେ ରହିବା ଏତେ ସହଜ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଭାରି ସହଜ, ଇଏ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ହେଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ପଶିବା ପାଇଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏତିକି କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଦେଇ ପରମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ ହବା ପାଇଁ, ମନ ଟିକେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ପନ୍ଦନ ତା ଭିତରେ ପୁରାଏ, ତେବେ ସବୁ କିଛି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ବୁଝିପାରୁଥିବା ଆମେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଯଦି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ନ କରୁଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇସାରନ୍ତା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ 300 ବର୍ଷ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଅତିମାନସୀକୃତ ଜୀବନର ନିରନ୍ତର ସ୍ଥିତି ହୋଇ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ମନର ଭୂମି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛା ଆଦୌ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିବ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଅତିମାନସୀକୃତ ଜୀବନର ନିରନ୍ତର ସ୍ଥିତି ହୋଇ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ମନର ଭୂମି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛା ଆଦୌ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିବ। କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ହୁଏତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛାଟି ବେଶ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବ, ସିଏ ହୁଏତ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ହିଁ ସତତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଠିକ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏକ ମନୋଗତ ପ୍ରତିଲେଖନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛୁ, ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ସତତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତିମାନସ କୃତି ଜୀବନର ସ୍ଥିତିଟା ନିରନ୍ତର ରହିଥିବ, ତଥାପି ବି ତାହା ମନରେ ହିଁ ଘଟୁଥିବ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏକ ମନୋଗତ ପ୍ରତିଲେଖନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଏତେ ବାହାରୁ ଏତେ ସହଜ ଏବଂ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଅତିମାନସ ଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରୁଛୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ସଚେତନ ହବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଡରିବା କଥା କୁହାହଉନି, ନିରାଶ ହେବା କଥା କୁହାହଉନି, ଯେ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ବି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ। କଣ କଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲେ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିବେ। ଆପଣ ବାହାର କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସତତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୋଗତ ପ୍ରତିଲେଖନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଗଠିତ ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ମା ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟଟି, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ କଦାପି ଅତିମାନସ ଜୀବନ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ଅତିମାନସ ଜୀବନ ଲାଗି ମନର ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରିବା ସକାଶେ ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସଞ୍ଚରଣ ଲାଗି ମନକୁ ଏକ ଅଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। କେଉଁଠି ଏତେ ଟିକେ ଟାଣି ଦଉଥିଲା ପରି ଲାଗିଲେ ଏହା ତା ଦ୍ୱାରା ବାଧାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥାଏ। ତାମାନେ ମନ ଟିକେ ବି ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ ଥବ, ତେବେ ସିଏ ଟାଣି ଧରିବ। ତେଣୁ ମନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଗୋଟେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କଣ କହିଥିଲେ? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା, ତାପରେ କହିଲେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରଶସ୍ତ ବିସ୍ତୃତ, ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ହବାର ଏକ ଶକ୍ତି ତୁମର ଥିବ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ। ତାପରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକ୍ଷଣ ଠିକ ସେଇଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବାହାରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ବାହାରୁ ଆସି ମୋତେ ଆଘାତ କରୁଛି, ମୋର ଏପରି ଅନୁଭୂତି କେବେ ହେଲେ ହୋଇନାହିଁ। ତାମାନେ କେତେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହିଁ ଏଇ ଅନୁଭବଟି ଆସିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରୁ କିଛି ଆଘାତ କରୁନାହିଁ, ବା ବାହାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଆସୁନାହିଁ। ଏଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେ ଏତିକି ଏକାତ୍ମ ହେଇଥିଲେ ହିଁ ସେଇ ଅନୁଭବଟି ଭିତରେ ରହିବ ଯେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସି ମୋତେ ଆଘାତ କରୁଛି, ମୋର ଏ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ମୋର ଯାହା ଅନୁଭବ ହେଇଛି ତାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ହେଇଛି, ବହୁବିଧ ଭାବରେ ହୋଇଛି। ବେଳେ ବେଳେ ସେହି କ୍ରିୟାତ୍ମକତାରେ ଅନେକ ବିରୋଧିତା ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର ସମାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି। କ୍ରିୟାତ୍ମକଟି ଲାଗି ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାକୁ ଘଟାଉଥିବା ଏକ ପରିସଞ୍ଚାଳନ ମଧ୍ୟ ସତତ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଏକାତ୍ମତା, ଆମେ ଏକାତ୍ମତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏକାତ୍ମତା ଅର୍ଜନ କରିଲେ, ଏକାତ୍ମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବେ, ତେବେ ସବୁ କିଛି ଯାହା ବି କିଛି ଘଟୁଛି ତାହା ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଘଟୁଛି, ଏଇ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଏଇ ଅନୁଭବ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା, 2-3 ଦିନ ତଳେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭିନ୍ନତା ବୋଧ ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ବି, ବସ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ଅନୁଭବ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା, ଜୀବନ କଥା, ଜୀବ ଜଗତ କଥା ତ ଆହୁରି, ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ଏକାତ୍ମତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇ ରହିବ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହବ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ନମନୀୟତା ତାକୁ ତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଦେବାରେ ଲାଗିଥିବ। ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଶରୀର ସ୍ତରର ରୂପାନ୍ତର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଡେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୂଢ ବିଦ୍ୟାର ଧାରା ଅନୁସରଣ କରି କୌଣସି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ବରଂ ଅଧିକ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ କି? ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହଉଛି, ମାତ୍ର ଶରୀର ସ୍ତରର ରୂପାନ୍ତର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଡେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୂଢ ବିଦ୍ୟାର ଧାରା ଅନୁସରଣ କରି କୌଣସି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ବରଂ ଅଧିକ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ କି? ତାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରୁ, ଗୂଢ ବିଦ୍ୟା ସ୍ତରରୁ ଏଇଗୁଡା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଆଯାଏ, ଅଧିକ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ କି? ହୁଏତ ତେବେ ଯାଇ ତାହାରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏକ ନୂତନ ଶରୀରର ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ମା ତାର ଉତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ପରିକଳ୍ପନାଟି ହେଉଛି ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ହିଁ ଏକ ଅତିମାନସ ସତ୍ତା ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟି କଣ କହିଲେ, ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲେବୁଲକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଅତିମାନସ ସତ୍ତା ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ନା, ସେଇ ଆଧାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ କ୍ରିୟାଟି ସଞ୍ଚରିତ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଫିଟିଯିବ। ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ମାନେ ଆମର ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଯାଇକି ଉପନୀତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କଣ କହିଲେ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହବାଟା ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ କଣ୍ଡିସନ। ବୋଧ ଶ୍ରେଣୀରେ, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ବୋଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯିଏ ଦବ, ତାର ମିନିମମ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ହଉଛି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେବୁଲକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ, ମୁଁ କହୁନି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥରେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାକୁ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ମାତ୍ର ମୁଁ କଦାପି ସେଇ ସତ୍ତାକୁ ଏକ ଭୌତିକ ସତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା, କାରଣ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ହଁ, ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ଏପରିକି ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଆଦୌ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା।
ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଅଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଲରେଡି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାକୁ ଭୌତିକ ରୂପ ଦବା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ରୂପରେ ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯଦି ଛାଡି ଦିଆଯାଏ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିବ। ସେ ଅଭାବଟା ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ନିର୍ବିକାର ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଉ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥାଟା ମତେ କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଲକ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ଏକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ଠାକୁର ଏବଂ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଏ କହିଲେ ମତେ କାହିଁକି ଆପଣ ସେଠୁ ଆଣିଲେ, କି ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରୁ ପୁଣି ଆସି ଭୌତିକ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଆଉ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଭାରି କଷ୍ଟ। ଇଏ ଠାରୁ ସେ ଯୋଉ ପରମ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଥରେ ଯିଏ ପାଇଗଲା ସେ ଆଉ ଚାହେଁନି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନା 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 ନା, ତୋ ଦେହ ଆହୁରି ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବାର ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାର, ଯେତେବେଳେ ତୋର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଚାବିଟା ଖୋଲିବି, ନହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ତାଲା ପଡିକି ରହିଲା, ଚାବି ମୋ ପାଖରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇକି ଦୀପରେ ଯାଇ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକିରି, ସେ ସମୟରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନା ବି ରହିଛି ଯେ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ। ଏଇଠି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ରହିଥାଏ, ସେ ଭୌତିକ ସତ୍ତାର ରୂପ ତାକୁ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଯଦି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସିଏ ଖାଲି ମାନେ କଣ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥବ, ଲେଖୁଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ କି ତା ପୁନର୍ବାର ଅଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମା କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛି, କହିବାର କଥାରେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ ମୋ ପରି ସମାନ ଭାବରେ କଥାଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥିଲେ। ମା କହିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେ ସେମିତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥିଲେ ଯେ ଭୌତିକ ଜଗତ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଗଢି ଥୋଇ ଦେଇ ପାରିବାକୁ ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ଏକ ଭୌତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଣିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡିକ ଆଦୌ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ରୂପ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଗୁଡିକ ଭିତରେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ଗୁଣଧର୍ମ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଗୁଣଟି ରହିଛି, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଗୁଣ ବିଦ୍ୟାର ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ମୁଁ ଟିକନିକ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଇଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ କଦାପି ଅଧିକ ଭୌତିକ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି। ହଁ, ତାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ ଜଡ଼ ଜଗତର ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ପରମ ନିଜେ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଉପରୁ ଊର୍ଧ୍ୱରୁ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାକୁ ଆଣିବା, ତାକୁ ଭୌତିକ ରୂପ ଦେବା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାହା ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମଣିଷ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ହିଁ ଅଗ୍ରଗତିର ଗୋଟେ ମୂଳ ପାବଛ ରହିଛି।
ସିଏ ହିଁ କଣ କରେ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଦେବତା ମାନେ ବି ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଳ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ହଁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଭିତରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହବା ପାଇଁ ସିଏ ବାଟ ଛାଡିଦବ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।